Hi students, have a good day. Until we have discussed several topics of the first unit of third semester Pedagogy of Mathematics course. Okay, under this, until we have discussed meaning and objectives of curriculum, principles for designing and organizing curriculum, approaches for organizing curriculum. Under these approaches for organizing curriculum, we have mainly we have five approaches. We have five approaches. So, in curriculum organization, we have mainly five approaches. Among them, first one is among them the first one is logical arrangement. Okay, logical approach or logical arrangement, and the second one is psychological arrangement or psychological approach, and the third one is topical arrangement or topical approach, and the fourth one is concentric approach or concentric arrangement, and the fifth one is spiral approach. What do you mean? These five approaches are the approaches for organization of a curriculum. Earlier, we have discussed the principles of curriculum construction. Now we are in the topic. Approaches of curriculum construction. Otherwise, methods of curriculum organization. Under that, first one is logical approach, and the second one is psychological approach. The third one is topical approach. Until we have discussed these three approaches or these three methods. Coming to the next one, concentric approach. Next, fourth approach is, otherwise the fourth method is concentric method or concentric approach. As mathematics students, all of you know that concentric circles, isn't it? All of you know that the meaning of the concept of concentric circles. What are concentric circles? Concentric circles means, in general, the circles with the same center and with various radii are called as concentric circles. Okay, see the diagram in this slide. Okay, the diagram right side appearing is the concentric circles. For these concentric circles, center is the same and there is a difference in the radius of various circles. So such type of circles are called as concentric circles. So in that manner, arranging the syllabus in that manner is called concentric approach. Okay, let us compare concentric circles and method of concentric approach, arrangement of the syllabus. So here center is the same for all the circles. According to the nature of the concentric circles, the center is same to all the circles. Likewise, in the concentric approach of organizing a curriculum, here the center point is the student. Center is the student. So what about remaining circles? So those are academic years.
let us see for it is applying for high school study. Center point is the student, and the first circle, inner first circle, is the 6th class, next one 7th, 8th, 9th, 10th, likewise. So syllabus is also the topics of the mathematics curriculum. Various concepts of the mathematics curriculum will be arranged year by year according to the nature of the abilities of the student. Okay, this is called the concentric approach. So concentric approach is nothing but widening of knowledge, just as concentric circles go on extending and widening. This is nothing but the concentric approach. Concentric approach is developed in order to avoid the demerits of topical approach. So for clear understanding of concentric approach, you have to recall the demerits of topical approach, which you have discussed earlier before this approach. So why I am saying like that is, this concentric approach is derived to cover all the demerits of a topical method. Okay, so if you know the demerits of topical method, automatically you are able to understand the nature of concentric approach. Very particularly, the method of topical approach is not suitable for lower classes and high school classes. Okay, to arrange curriculum for school level mathematics, the topical method is not suitable. Very particularly, the topical method is suitable to arrange the curriculum at higher level only. Based on that, we may discuss various demerits of a topical method. So to cover, to rectify, to overcome all the demerits of the topical approach, so the concentric approach is derived. So whereas in concentric circles the center is same, the radii is different from one circle to another circle, likewise the syllabus will be arranged in this concentric approach. Okay, let us see one example. Okay, see this diagram showing organization of content in this concentric approach. Okay, so 5th, 6th, 7th. So each concept, for example, let us see one example, then you will be able to understand the concept of concentric approach of syllabus organization. Let us see matrices. Think about the concept matrices. The matrices concept will be taught at 9th class. After that, again it will be taught at 10th class. Okay, so this type of arrangement is a concentric approach. Okay, otherwise take one more example, sets. Student will learn the fundamental concepts of sets in 8th class, and later on some advancement topics in 9th, and later on in some advancement topics in 10th class. Okay, so
If the syllabus is arranged like that, then it is called as concentric approach. ఓకే, అంటే ఏకకేంద్ర పద్ధతి అంటాం. కాన్సెంట్రిక్ అప్రోచ్ అంటే ఏకకేంద్ర పద్ధతి. ఏకకేంద్ర వృత్తాలను పోలి ఉండేటువంటి విధంగా సిలబస్ను వ్యవస్థీకరించినట్లయితే దాన్ని ఏకకేంద్ర పద్ధతి. పేరులోనే మనం గమనించినట్లయితే ఏకకేంద్ర, ఒకే కేంద్రం కలిగినటువంటి వృత్తాలను మనం గణితంలో ఏకకేంద్ర వృత్తాలు అంటాము. ఇక్కడ ఏకకేంద్ర పద్ధతిలో సిలబస్ని అమర్చే క్రమంలో విద్యార్థిని కేంద్ర బిందువుగా తీసుకొని విద్యార్థి యొక్క సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా, విద్యార్థి యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ పాఠ్యాంశాలని అమరిక చేయటం అనేది జరుగుతుంది. మనం ఉదాహరణ పరిశీలించినట్లయితే సమితుల పాఠ్యాంశాన్ని గమనించినట్లయితే 8వ తరగతిలో సమితులకు సంబంధించి ప్రాథమిక భావనలు నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. 9వ తరగతిలో మరలా ఆ భావనలకి అనుగుణంగా ఇంకొన్ని భావనలు నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. మరలా 10వ తరగతిలో సమితులకు సంబంధించినటువంటి ఇంకొన్ని నియమాలు, సిద్ధాంతాలు, సమస్యలు వీటన్నిటిని ఉన్నతంగా నేర్చుకోవటం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ సమితులు అనే పాఠ్యాంశాన్ని 3 భాగాలుగా విభజించి 8వ తరగతిలోను, 9వ తరగతిలోను, 10వ తరగతిలోను సిలబస్లో ఉంచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మాత్రికలను తీసుకున్నట్లయితే 9వ తరగతిలో ప్రాథమిక భావనలు ఉంటాయి. వాటిపైన భావనలన్నీ మరలా 10వ తరగతిలో నేర్పడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా సిలబస్ని అమర్చినట్లయితే దానిని ఏకకేంద్ర పద్ధతి అని అంటారు. ఈ విధంగా పాఠ్యాంశాలని అమర్చినట్లయితే అటువంటి పద్ధతిని ఏకకేంద్ర పద్ధతి అని చెప్పవచ్చు. అంటే దీంట్లో ప్రధానంగా గమనించినట్లయితే ఒక విషయాన్ని విద్యార్థి నేర్చుకోవడానికి మధ్య కాల వ్యవధిని, టైం గ్యాప్ని 1 ఇయర్గా మనం పరిగణ తీసుకోవచ్చు. ఎందుకని 8th క్లాస్లో సమితులు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8th క్లాస్లో సమితులు ఒక సెకండ్ యూనిట్లో డిస్కస్ చేస్తే మరలా 9th క్లాస్లో సెకండ్ యూనిట్లో సమితుల పాఠ్యాంశాన్ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మరలా సమితులు అనే పాఠ్యాంశం నేర్చుకోవడానికి వచ్చేటువంటి టైం గ్యాప్ని 1 ఇయర్గా పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేసినట్లయితే టాపికల్ మెథడ్ని ఈ సమితులైన పాఠ్యాంశాన్ని అమర్చవాలను అంటే టాపికల్ మెథడ్లో సమితులైన పాఠ్యాంశం ప్రారంభ భావనల నుంచి దానికి సంబంధించిన పూర్తి భావనలన్నీ అయిపోయే వరకు పాఠ్యాంశాలన్నింటినీ అమర్చడం జరుగుతుంది. అదే టాపికల్ మెథడు. కానీ అక్కడ లోపాలు చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఎందుకు సమితులని ఏకేంద్ర పద్ధతిలో సమితులనే పాఠ్యాంశాన్ని 8వ తరగతిలోను, 9వ తరగతిలోను, 10వ తరగతిలోను అమర్చడం జరిగింది అంటే విద్యార్థిని కేంద్రీకృతంగా తీసుకొని, విద్యార్థి యొక్క సామర్థ్యాలను కేంద్రీకృతంగా తీసుకొని, విద్యార్థి యొక్క మానసిక వయసును దృష్టిలో ఉంచుకొని, అంటే 8వ తరగతి చదివే సందర్భంలో అతని యొక్క మానసిక వయసు దృష్ట్యా అతని భావనలు ఎంతవరకు నేర్చుకోగలడో వాటిని పరిగణలోకి తీసుకొని మాత్రమే ఆ భావనలు మాత్రమే 8వ తరగతిలో ఉంచడం జరిగింది. ఆ తర్వాతగా భావనలన్నింటినీ మళ్ళీ 9వ తరగతిలో, అంటే విద్యార్థి 8వ తరగతి 9వ తరగతి వెళ్ళినప్పుడు సందర్భంలో ఒక ఏజ్ అనేది ఒక ఇయర్ పెరుగుతుంది. అంటే అతనిలో మార్పు జరుగుతుంది, డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. దానికి అనుగుణంగా 9వ తరగతిలో ఇంకొంచెం సమితులకు సంబంధించినటువంటి ఇంకొంచెం కఠినమైన భావాలను కూడా అర్థం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకోసంగాను పాఠ్యాంశాలన్నింటినీ కూడా విద్యార్థి కేంద్రీకృతంగా తీసుకొని ఇయర్ బై ఇయర్ ఒక సంవత్సరం కాలం వ్యవధిలో ఈ పాఠ్యాంశాలని విద్యార్థిని ఆధారంగా చేసుకొని అమర్చడం అనేది జరుగుతుంది. ఇటువంటి పద్ధతినే మనం ఏకకేంద్ర పద్ధతి, కాన్సెంట్రిక్ అప్రోచ్ అని చెప్పటం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇన్ దిస్ అప్రోచ్ సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, some higher knowledge will be given
in the second year, and so on. Okay, the syllabus will be arranged like this. How the syllabus will be arranged? In the concentric approach, some basic concepts will be given in the first year. Okay, so let us compare this example for sets. So basic concepts of the sets will be given in 8th class, and some higher knowledge of sets will be given in 9th class. After that, higher knowledge of sets will be given in the 10th class, and so on. Okay, as the topics are arranged according to the age and ability of the people, they can learn easily. ఓకే, మనం విద్యార్థి యొక్క సామర్థ్యాన్ని, వయసును దృష్టిలో ఉంచుకొని టాపిక్స్ అరేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఈజీగా కాన్సెప్ట్స్ని నేర్చుకునే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. ఓకే, కమింగ్ టు ది మెరిట్స్, let us discuss the merits of concentric method or concentric approach of organizing curriculum. Okay, let us see some merits of this method. The method of organization of subject matter is decidedly superior to that in which one topic is taken up in particular class, and an effort is made to deal with all aspects of the topic in that particular class. Okay, it provides a framework from course which is of real value to students. అంటే విద్యార్థులు చాలా స్పష్టంగా, ఖచ్చితంగా నేర్చుకునేలాగా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది సెట్ చేయటం జరుగుతుంది. అలాగే ద సిస్టమ్ ఈజ్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ వెన్ ద టీచింగ్ ఈజ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆఫ్ వన్ టీచర్, బికాజ్ దెన్ హీ కెన్ ప్రిజర్వ్ కంటిన్యూటీ ఇన్ ద టీచింగ్ అండ్ కీప్స్ హిజ్ ఎక్స్పాండింగ్ సర్కిల్ కాన్సెంట్రిక్. సో ఇది చూసినట్లయితే ఒకే టీచర్ కనుక ఆ క్లాస్ని టీచ్ చేస్తూ వెళ్ళినట్లయితే ఇంకా చక్కగా ఈ కాన్సెంట్రిక్ మెథడ్ని ఉపయోగించి టీచ్ చేసి మంచి రిజల్ట్స్ని తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇట్ డస్ నాట్ క్రియేట్స్ బోర్ టు ది స్టూడెంట్స్. To the students, whereas the topical method creates some boredom after a certain certain period of classes. ఓకే, ఎందుకంటే మనం టాపికల్ మెథడ్లో డిస్కస్ చేసుకున్నట్లుగా ఒకే కాన్సెప్ట్ని కంటిన్యూస్గా అలా చదువుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ విద్యార్థి స్థాయికి మించినటువంటి విషయాలు నేర్చుకునే సమయంలోనూ, లేదా కంటిన్యూస్గా అదే అంశాలని చదువుతూ ఉన్నట్లయితే విద్యార్థి బోర్డమ్ని ఫీల్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అటువంటి అవకాశం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండదు. విసుగు అనేది విద్యార్థికి ఉండదు ఈ అంశాన్ని నేర్చుకునే క్రమంలో. ఎందుకు ఉండదు? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ద సిలబస్ విల్ బీ అరేంజ్డ్ అకార్డింగ్ టు ది ఏజ్ అండ్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇన్ వేరియస్ క్లాసెస్. విద్యార్థుల యొక్క వయస్సు మరియు మానసిక సామర్థ్యాలను ఆధారంగా చేసుకుని సిలబస్ని వేర్వేరు క్లాసెస్లో అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా విద్యార్థికి విసుగు అనేది పుట్టదు. ఇట్స్ ప్రొవైడ్స్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ రివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ అండ్ క్యారింగ్ అవుట్ న్యూ వర్క్. అంటే ఆల్రెడీ విద్యార్థి 8వ తరగతిలో సమితిని నేర్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ 9వ తరగతిలో దానికి సంబంధించిన అంశాలని, ఆ కంటిన్యూటీని నేర్చుకునే సమయంలో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్టెంటెడ్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకునే సందర్భంలో విద్యార్థి దాన్ని మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకొని, ముందు నేర్చుకున్న అంశాలను రీకాల్ చేసుకొని మళ్ళా కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం ఇటువంటి పద్ధతి
కల్పిస్తుందని చెప్పవచ్చు. ఇట్ ఎనేబుల్స్ ద టీచర్ టు కవర్ a pattern according to respectivity at the learner. Okay, it wait a minute. Okay, okay. It enables the teacher to cover a portion according to the receptivity of the student. సో విద్యార్థి యొక్క సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా, విద్యార్థి గ్రహించేటువంటి శక్తికి అనుగుణంగా సిలబస్ని కవర్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉపాధ్యాయునికి కలుగుతుంది. సిన్స్ ద సేమ్ టాపిక్ ఈజ్ లెర్న్డ్ ఓవర్ మెనీ ఇయర్స్, సో ఇట్స్ ఇంప్రెషన్స్ ఆర్ మోర్ లాస్టింగ్. అంటే ఒకే అంశానికి సంబంధించినటువంటి భావనల్ని ఇయర్స్ టుగెదర్ నేర్చుకుంటూ ఉంటాము, తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. కొత్త అంశాలు తెలుసుకునే సందర్భంలో పాత అంశాలను రీకాల్ చేసుకొని పునర్విమర్శ చేసుకొని మళ్ళీ కొత్త అంశాలు నేర్చుకుంటాం. దానికి సంబంధించినటువంటి అడ్వాన్స్మెంట్ కాన్సెప్ట్స్ని, హయ్యర్ నాలెడ్జ్ని నేర్చుకుంటాం. కాబట్టి అది ఎక్కువ కాలం విద్యార్థికి గుర్తుండే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ టీచింగ్ టు బికేమ్ డల్, బికాజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఏ న్యూ ఇంట్రెస్ట్ కెన్ బి గివెన్ టు ది టాపిక్. ఎవ్రీ ఇయర్ there are new problems to solve and new difficulties to overcome. అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగానే కాకుండా ఈ బోర్ అనేది కలిగించదు అంటానికి ఇది కూడా ఒక రీజన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రతి సంవత్సరం అదే భావన, సమితుల్లో భావన తీసుకున్నట్లయితే సమితులైనా సరే దానికి ఇంకా హైయర్ ఆర్డర్ కాన్సెప్ట్స్, ఎక్స్టెండెడ్ నాలెడ్జ్ని నేర్చుకుంటాం, కొత్త కొత్త విషయాలను తెలుసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ బోర్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో కాబట్టి అట్ ద సేమ్ టైం రీక్యాప్చులేషన్ చేసే అవకాశం కూడా, పునశ్చరణ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఇటువంటి పద్ధతిలో, ఈ ఏకేంద్ర పద్ధతిలో సిలబస్ని అమర్చడం వల్ల విద్యార్థి కాన్సెప్ట్స్ని ఇయర్ బై ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం రీక్యాప్చులేషన్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో ఇది మరి కంపేర్ చేసినట్లయితే, ఈ పాయింట్ని టాపికల్ మెథడ్కి కంపేర్ చేసినట్లయితే, టాపికల్ మెథడ్లో సిలబస్లో ఒక కాన్సెప్ట్ని స్టార్ట్ చేస్తే టీచింగ్ చేయడం, ఆ కాన్సెప్ట్ పూర్తి అయ్యే వరకు కూడా అదే కాన్సెప్ట్ టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ రివిజన్ చేసే అవకాశం ఎక్కడా కూడా రాదు. కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని అక్కడ వదిలేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని మళ్ళీ రివిజన్ చేసే అవకాశం లేదు. కానీ కాన్సెంట్రిక్ అప్రోచ్లో 8th క్లాస్లో సమితులకు సంబంధించి, లేదా 9th క్లాస్లో మాత్రికలు స్టార్ట్ చేస్తే మాత్రికలకు సంబంధించి భావన నేర్చుకున్నప్పుడు, మళ్ళీ 10th క్లాస్లో మాత్రికలు నేర్చుకునే సందర్భంలో 9th క్లాస్లో నేర్చుకున్నటువంటి మాత్రికల భావనలు మళ్ళీ రీక్యాప్చులేట్ చేసి అప్పుడు 10th క్లాస్లో కొత్త భావనలు నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ పాత భావనల్ని కొత్త భావనలను అసోసియేట్ చేసుకోవడం ద్వారా, సంసర్గం చేసుకోవడం ద్వారా ఈ కొత్త భావనని అర్థం చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఇటువంటి మెరిట్స్ని ఈ కాన్సెంట్రిక్ అప్రోచ్కి మనం అప్లై చేయొచ్చని మనం చెప్పవచ్చు. సో వీటన్నిటిని బట్టి చూసినట్లయితే ఈ కాన్సెంట్రిక్ అప్రోచ్ అనేది హైలీ రికమెండెడ్ బై ది సైకాలజిస్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు ది సైకలాజికల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్. విద్యార్థుల యొక్క మానసిక స్థాయికి అనుగుణంగానే ఇటువంటి పద్ధతి అనేది ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది మెరిట్స్ ఆఫ్ concentric approach. So coming to the drawbacks, for the success of this approach we require really capable teacher. So for the success of this approach, అంటే ఈ పద్ధతిలో అమర్చినటువంటి సిలబస్ను పూర్తి చేయడం ద్వారా, బోధించడం ద్వారా మంచి ఫలితాలను సాధించాలంటే తప్పనిసరిగా క్యాపబుల్ టీచర్ కావాలి. సో
ఆ సిలబస్ను కాన్సెప్ట్ని టీచ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్లో టీచ్ చేసే సందర్భంలో దానికి సంబంధించి చక్కగా రీకాల్ చేయటం, రీక్యాప్చులేట్ చేయటం, ఓకే, కొత్త కొత్త ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వటం, ఇన్నోవేటివ్గా టీచ్ చేయటం, పాత నాలెడ్జ్ని అసోసియేట్ చేసి కొత్త నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేయటం, ఇటువంటి మంచి ఎబిలిటీస్ ఉన్నటువంటి టీచర్ ఉన్నట్లయితే ఇటువంటి మెథడ్ సక్సెస్ఫుల్గా టీచ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇది సక్సెస్ఫుల్గా టీచ్ చేయలేము అని చెప్పవచ్చు. ఇఫ్ ఏ టీచర్ బికమ్స్ ఓవర్ అంబిషియస్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ ఆల్ ద పాసిబుల్ ఇంట్రెస్టింగ్ illustrations in their introductory year, then the subject loses its power of freshness and appeal, and nothing is left to create interest in the topic in subsequent years. See this, it is looking somewhat interest drawback. If a teacher becomes over ambitious and exhausts all the possible interesting illustrations in their introductory year, అంటే ఆసక్తి కలిగించేటువంటి మంచి ఇంట్రెస్ట్ని కలిగించేటువంటి అంశాలన్నింటినీ, ఉదాహరణలన్నింటినీ, భావనలన్నింటినీ ఒకేసారి ఒకే ఇయర్లో చెప్పేసినట్లయితే ఆ తర్వాత సంవత్సరంలో కాన్సెప్ట్ టీచ్ చేసే సందర్భంలో కొంత ఇంట్రెస్ట్ని విద్యార్థి కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఒక చిన్న నెగిటివ్ డ్రాబ్యాక్గా మనం చెప్పవచ్చు. ఒక చిన్న నెగిటివ్, ఐ థింక్ అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ ఈజ్ సమ్వాట్ నెగ్లిజిబుల్. Okay, coming to the next one, in case the topic is too short or too long, then also the method is not found to be useful. అంటే టాపిక్ మరీ చిన్నదైనా అలాగా విభజించడం అనేది కష్టమైన పని. ఓకే, టాపిక్ మరీ పెద్దదైనా అప్పుడు కూడా ఈ విధంగా విభజన చేయటం అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇదొక డ్రాబ్యాక్ అని చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా ద గ్యాప్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఈజ్ 1 year. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ డ్రాబ్యాక్ ఇన్ దిస్ concentric approach. So the gap of the topic is 1 year, as we discussed earlier in the concentric approach, process of the concentric approach. As we said, the difference is 1 year. Earlier we discussed that the topic sets, if the topic sets discussed as second chapter in 8th class, almost all second or third or first chapter in 9th class. That means the gap between the discussion of the sets topic is 1 year. If we discussed the concept of sets in June in 8th class, later in June or July we may discuss that extended concept in 9th class. So the gap is 1 year. So that is also a small drawback in this concentric approach. It means that it will take 1 year to know the extended knowledge of a concerned topic. According to the opinions of some psychologists, if the gap is 1 year, that will lose some command on the subject. The students may forget the concepts. There is a chance for forgetness. So the psychologists also suggest to cover this drawback